السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدہ و مصلیٰ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیو، جو چیز خواص و عوام میں رائج ہو اور لوگ اس کو برا نہ جانیں، اگر سے اس کے کرنے نہ کرنے میں ثواب و عذاب نہ جانیں، اس کو کرنے والا برا نہ سمجھا جائے بلکہ نہ کرنے والوں کو برا سمجھا جائے، اور لوگ ان پر تعجب کرے، خواہ وہ کام شرع کی روح سے جائز و مباح ہو، خواہ مکروہ اور حرام ہو، اس میں اس بات کا لحاظ نہ ہو، صرف زمانے کے رواج کا لحاظ ہو، ایسے کام کو رسم کہا جاتا ہے۔ پھر ایسے کام اگر سے اصل شرع کے لحاظ سے جائز ہوں، مگر جب ان کاموں کو شرعی کاموں کی طرح کیا جانے لگے اور کرنے والوں کی تعریف اور نہ کرنے والوں کی برائی ہونے لگے، اور ایسے کاموں میں رفتہ رفتہ یہ نوبت آ جائے کہ مکروہ، حرام بلکہ کفر و شرک ان کی وجہ سے ہونے لگے، تو ایسے سارے کام بدعت یا مکروہ یا حرام یا شرک یا کفر میں شمار ہو کر از روئے شرع منع ہو جاتے ہیں۔ مثلا ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کو قربانی جائز ہے۔ اکثر لوگ عید ہی کے روز قربانی کرتے ہیں، خواہ جانور کتنا ہی مہنگا اور مشکل سے ملے۔ اس روز دوستوں کو، فقراء کو اور مساکین کو گوشت کی چندہ حاجت نہیں ہوتی، حالانکہ 2 روز تک یعنی بلکہ 3 روز تک اور بھی قربانی کا حکم ہے۔ یا جس روز کوئی مر جائے اس روز کھانا پکوا کر ضرور ہی بانٹا جائے، خواہ اس روز رنج و غم سے فرصت ملے یا نہ ملے، اور گھر والے محتاج ہی کیوں نہ ہوں، برسات کا موسم ہی کیوں نہ ہو، گھر میں کوئی بیمار ہی کیوں نہ ہو، پڑھنے پڑھانے میں خلل ہی کیوں نہ آتا ہو، یا ضروری سفر موقوف ہی کیوں نہ ہوتا ہو، یا عبادت میں عدم اطمینان ہی کیوں نہ آتا ہو، یا جماعت یا نماز جمعہ فوت ہی کیوں نہ ہوتی ہو، یا برسات کی وجہ سے کھانے کے خراب ہونے کا اندیشہ ہی کیوں نہ ہو، خواہ سودی روپیہ لیا جائے یا قرض اور بھیک مانگنی پڑ جائے، مگر اس رسم میں خلل نہ آئے۔ اسی طرح تیجا منانا، 10ویں دن، 40ویں دن، ششماہی اور برسی کے روز ضرور مردے کے لیے کھانا پکانا، حالانکہ علاوہ ان تاریخوں کے اور روز بھی مردے کی طرف سے کھانا پکا کر خیرات کرنا جائز ہے، مگر رسم و رواج کے سبب انہی خاص تاریخوں میں کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر نہ کرے تو لوگ برا کہیں، یا کوئی عورت بیوہ ہو جائے اور اسے مرد کی خواہش بھی ہو، لاوارث ہونے کی وجہ سے وہ محتاج بھی ہو، کوئی اس کا کام کاج کرنے والا بھی نہ ہو، تنے تنہا گھر میں اداس بیٹھی رہتی ہو، اور وہ از روئے شرع نکاح ثانی جائز بھی جانتی ہو، مگر وہ اگر رسم و رواج کی وجہ سے دوسرا شوہر نہ کرے گی تو لوگ اس کی تعریف کریں گے، اور اگر کر لے گی تو لوگ اس کو برا کہیں گے اور ملنا جلنا بھی ترک کر دیں گے۔ یا رسم نکاح، رسم ختنہ اور رسم بسم اللہ کے موقع پر افلاس کے باوجود کوئی خانہ زانی یا برادری کی رسم نہ چھوٹنے پائے، خواہ سودی قرضہ لینا پڑے، لیکن برادری کے کھانے میں اور رسموں کے مطابق جوڑے وغیرہ دینے میں فرق نہ آئے، بلکہ دوسری واجبات رسموں میں بھی خاندانی روایات کو برقرار رکھا جائے، ناچ گانا، راگ رنگ وغیرہ نہ ہو تو شادی ہی کیا ہوئی، اچھا خاصا ماتم سا ہو گیا۔ یہ ہے رسموں سے مرعوب ہو کر لوگوں کی ذہنیت، اگر سے ان رسموں کو لوگ فرض یا واجب یا سنت یا مستحب نہیں جانتے،
मगर रिवाज की वजह से की जाती है। अगर ना की जाए तो दुनिया थू थू करे। देखो, पहले नेक लोगों ने बास मुबाह काम अपने वक्त में कोई मसलहत समझकर किसी फ़ायदे के लिए अंजाम दिए, फिर दूसरे लोग भी उस फ़ायदे की वजह से उन कामों को करने लगे। धीरे धीरे वो काम ख़ास व आवाम में राइज हो गए और आवाम के नज़दीक इस फ़ायदा का लिहाज भी नहीं रहा, मगर रस्म पड़ जाने की वजह से उन्हें करने वाले काबिल तारीफ़ और ना करने वाले काबिल मज़म्मत समझे जाने लगे। और नौबत यहाँ तक पहुँची कि अगर कोई इसी काम में इस फ़ायदे से अच्छे फ़ायदा वाला कोई काम न निकाले तो उसे कोई मानने के लिए तैयार नहीं। मसलन, पहले नेक लोगों ने मुर्दों को सवाब पहुँचाने की गर्ज से खाना पकाकर खैरात करना मुकर्रर किया था। और मसला ये है कि सदका खैरात मोहताज रिश्तेदारों को पहले देना चाहिए। इसी के मुताबिक वो लोग अपने रिश्तेदारों को जो मोहताज होते थे पहले दिया करते थे। और रफ्ता रफ्ता यहाँ तक नौबत पहुँच गई कि अब इस खाने में खैरात और सवाब का मुतलक लिहाज न रहा और लोग बतौर रस्म के खाना पकाकर रिश्तेदारों में हिस्से मुकर्रर करके बांट देते हैं। अब अगर वो रिश्तेदार कितनी ही मालदार क्यों ना हो, लेकिन अगर उन्हें खाने का हिस्सा ना पहुँचे तो शिकायत ज़बान पर ले आते हैं। फिर अगर कोई खैरात या सदक़े का नाम ले तो बाज़ दौलतमंद रिश्तेदार उसको कबूल ना करे और वो खाना वापस कर दे। गोया अब ये खाना रस्म हो गया, खैरात और सदका ना रहा। फिर अगर कोई नकद या कपड़ा वगैरह खैरात करके दूसरे तरीक़ों से मुर्दों को सवाब पहुँचाए और खाने के रस्म ना करे तो सारी दुनिया उसके जन्म में थूके। इसी तरह खाने पर फातिहा पढ़ना और शादी गमी में सैकड़ों रस्में जारी हो गई कि अगर वही बात किसी दूसरे तरीके से की जाए तो लोग ना जाने और थू करे, और रस्म हो जाने पर खा वो कितना ही बुरा काम क्यों ना हो, ना कोई ताज्जुब करता है और ना कोई बुरा कहता है। मसलन, अगर कोई अंग्रेज़ के या चम्मार के या भंगी के घर का खाना खा ले या पानी पी ले तो लोग ताज्जुब भी करे और बुरा भी कहे। और हिंदुओं के घर खाने पीने को कोई बुरा नहीं कहता क्योंकि उसकी रस्म पड़ गई और उसकी रस्म नहीं पड़ी, हालांकि हकीकत में दोनों का एक ही हुक्म है। इसी तरह अगर कोई मुसलमान दुकानदार कन्हैया का रूप भरे तो काबिल मज़म्मत, लेकिन अगर कोई मुसलमान होली और दिवाली के त्यौहार मनाए तो कोई भी उन्हें बुरा ना कहे क्योंकि उसका रिवाज नहीं और उसका रिवाज हो गया है, हालांकि दोनों एक ही हुक्म में है। या अगर कोई अपने बच्चों को जीनियों पहनाए तो लोग उसको बुरा कहें, लेकिन बच्चों की चोटियाँ रखी जाती है और बधिया पहनाई जाती है मगर कोई बुरा नहीं कहता, हालांकि दोनों काम बुरे हैं। या मिलाद ईसा मनाई जाए तो लोग बुरा कहे, लेकिन मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा समझे, हालांकि दोनों मिलाद खिलाफ शरा है। या अगर कोई गधे या खच्चर पर सवार हो तो बुरा समझा जाए और छोटे टट्टू पर सवार हो तो कोई बुरा ना समझे, हालांकि दोनों का हुक्म एक ही है कि इन पर सवारी मुबाह है। या अगर कोई किसी औरत को किसी मर्द के लिए अलहदा मकान में बुलाए तो भड़वा कहलाए, और जो लोग हज़ारों मर्दों के वास्ते एक मकान में तवाइफ़ों को जमा कर दे तो उन्हें कोई भी भड़वा ना कहे, हालांकि बुराई में दोनों का एक ही दर्जा है। या अगर कोई औरत किसी मर्द को ज़िना कराने के लिए नौकर रख ले तो लोगों को ताज्जुब हो, लेकिन अगर कोई मर्द किसी औरत को ज़िना करने के लिए नौकर रख ले किसी का भी माथा ना टेके, हालांकि बुराई में दोनों का एक ही हुक्म है। या अगर कोई औरत अपना सर मुंडवा ले तो तालियां पिट जाए, मगर तमाम मर्द दाढ़ियाँ मुंडवा लेते हैं और कोई नहीं पूछता, हालांकि दोनों का हुक्म एक ही है। अगर कोई औरत मसलह घोड़े पर सवार हो तो उंगलियां उठने लगे, लेकिन मर्द मेहंदी या मस्सी लगाए, सुर्ख अंगूठी और छिल्ले पहन ले तो कोई चूप ही नहीं करता, हालांकि दोनों का हुक्म एक ही है। या अगर कोई सवार या कुत्ता या गधा खा जाए तो लोग मारे घिन के मरने लगे, लेकिन अगर कोई शराब पिए, सूद खाए और रिश्वत ले तो उससे किसी माए के लाल को घिन नहीं आती, हालांकि दोनों का एक ही हुक्म है।
या अगर कोई खुद को पंडित या देवता कहलाए तो काबिल तान ठहरे, लेकिन ठाकुर और कन्नौर कहलाने में कोई हरज नहीं समझा जाता। हालांकि दोनों का एक ही हुक्म है। अगर कोई औरत गौ से घर को लेपे तो दुनिया उसके जन्म में थोके, लेकिन जानवर के गोबर से घर लेपने में कोई हरज नहीं समझा जाता, बल्कि उससे रोटी भी पका ली जाती है। हालांकि दोनों एक ही है। या अगर कोई शख्स किसी बंद कमरे में गहरी नींद सो जाए और कोई उस कमरे की छत पर बैठकर उसे गाने सुनाए और उससे मुरादें मांगे और ये भी यकीन करता हो कि वो सोता है मगर सुनता है, तो ऐसे शख्स को लोग पागल और दीवाना कहने में कतई ताअम्मुल ना करेंगे। लेकिन मुर्दों की कब्रों पर गाना बजाया जाता है, उनसे मुरादें मांगी जाती है, लेकिन उन लोगों को कोई, हालांकि हकीकत में दोनों का एक ही मकाम है। या अगर कोई बजाय अस्सलामु अलैकुम के इबादत या पूजा कह दे तो लोग उसे घोरने लगे, लेकिन बंदगी कह दे तो कोई भी ना घोरे, हालांकि दोनों का एक ही हुक्म है। या अगर कोई लकड़ी पर या कपड़े पर फातिहा दिला दे तो दुनिया उसके पीछे पड़ जाए, लेकिन खाने पर फातिहा दिलाते हैं और कोई नहीं पूछता कि तेरी मुंह में कितने दांत हैं, हालांकि दोनों एक हैं। या अगर कोई अजनबी किसी के घर में आ जाए और पर्दा नशीन खातून उसके सामने हो जाए तो दुनिया हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाए, लेकिन देवर, जेठ, शौहर के भांजे और भतीजे अगर उन घरों में बेपर्दा जाए और बेगम पर्दा ना करे तो कोई भी कुछ नहीं कहता, हालांकि दोनों का हुक्म एक ही है। अगर कोई शख्स किसी अंग्रेज़ को बेटी दे दे तो दुनिया उसे तानों से खा जाए, लेकिन राफिजियों को बेटियां देते हैं और कोई उफ भी नहीं कहता, हालांकि दोनों का मकाम एक ही है। अगर कोई अंग्रेज़ का मुलाजिम हो तो हदफ तान और तशनी हो, लेकिन हिंदुओं की नौकरी में कोई हरज नहीं समझा जाता, हालांकि दोनों का मकाम एक ही है। अगर कोई नजूम और अंग्रेज़ी पढ़े तो लोग बुरी निगाहों से देखे, लेकिन अगर कोई रियाजी, मंतिक और हैयत पढ़े तो कोई भी बुरी निगाह से ना देखे, हालांकि दोनों का एक ही मकाम है। इसी किस्म के हज़ार रस्मों में लोग मुब्तला है और रस्म की वजह से उसकी बुराई को पहचानते ही नहीं। अगर कोई अल्लाह का बंदा है उन्हें समझाए तो वही पहले काफिरों का पुराना जवाब दिया जाता है। वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलूना शय्यन वला यहतदून। जब उनसे कहा जाता है कि उसकी पैरवी करो जो खुदा ने आसमान से उतारा है, तो कहते हैं हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया, अगरचे उनके बाप दादा अक्ल व फहम से महरूम ही क्यों ना हो। यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों से शिरक व बिदात की रस्में छोड़ देने को कहते तो वो जवाब देते कि अगर हम कुरान की राह इख्तियार कर ले तो अपने बुज़ुर्गों की राह छूट जाएगी, हम तो उसी राह पर चलेंगे जिस पर वो चलते रहे। अगर वो राह बुरी होती तो उस पर हमारे बुज़ुर्ग क्यों चलते। हक़ ताला ने जवाब दिया कि अजीब बेवकूफ़ लोग हैं। अगर उनके बाप दादा महज बेअक़ल, बेअशूर और बेवकूफ़ हो, उनको नेक राह की कुछ भी खबर ना हो, ना उनमें ज़ाती अक़ल हो और ना किताब का इल्म हो, तो क्या ये भी उन्हीं जाहिल और नादान बाप दादा की राह पर चलेंगे। बेअक़ली और बेइल्मी के कामों में तो बाप दादा की राह छोड़ देते हैं। मसलन किसी बुज़ुर्ग ने एक दफ़ा कपड़े की तिजारत की, उसमें नुकसान हुआ तो क्या औलाद वो राह इख्तियार करेगी, या किसी का बाप दरियाफ्त किए बगैर एक राह पर चलता रहा और मंजिल तक ना पहुंच सका तो क्या उसका बेटा भी अपने बाप की राह पर चलेगा। मालूम हुआ कि जिस जगह दुनियावी नुकसान नज़र आता है उस जगह इंसान अपने बाप दादा की राह छोड़ देता है, तो दीनी नुकसान में बदरजा औला अपने बाप दादा की राह छोड़ देनी चाहिए। मुसलमानों पर ताज्जुब है कि अहकाम शरइया पर बाप दादा की रस्मों को मुक़द्दम करते हैं, ख़्वाह बाप दादा की रस्में बेअक़ली और गुमराही क्यों ना हो, और जिस राह में दोनों जहानों के माकूल फ़ायदे की उम्मीद है उसे छोड़ देते हैं।
اور تماشا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم فرزندان توحید ہیں۔ آج تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اگر باپ دادا کوئی سوچ بوجھ کی بات کسی فائدے کی غرض سے کر گئے اور اب اس میں وہ فائدہ نہ رہا تو بھی اس کو کیے جا رہے ہیں۔ مثلا اگر باپ کسی کا مرید ہوا تو بیٹا بھی اسی کے خاندان کا مرید ہوگا، اگرچہ باپ کا پھر اللہ کا نیک بندہ اور صالح تھا اور اس کا اولاد ریاکار اور ٹھگ بن گئی، مگر ہوگا تو اسی خاندان کا مرید ہوگا، خواہ اس کا پیر ٹھگ ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا باپ دادا سے اتفاقاً بے ہوشی میں کوئی کام ہو گیا تو اولاد اس کام کو فرض سمجھ کر کرے گی۔ ہاں وہی ہوتا ہے بالکل سے نہیں اور سب تو چنانچہ ایک بزرگ پانی کا گھڑا دریا سے بھر کر گھر کو لا رہے تھے۔ اتفاقاً بسنت کا دن تھا۔ اتفاقاً بسنت کا دن تھا۔ راستے میں انہیں ہندو گاتے بجاتے ملے۔ انہوں نے جب گمراہی کا یہ حال دیکھا تو خدا کے خوف اور قیامت کے آنے سے ڈر کر انہیں حال آ گیا اور اسی حالت بے خودی اور مستی میں گھر پہنچے۔ ان کے اولاد نے یہ رسم ٹھہرائی کہ سالانہ بسنت کے روز مریدوں کے ساتھ دریا پر جاتے، گھڑا بھر کر سر پر رکھ کر ناچتے گودتے چلے آتے۔ اگر کوئی روکتا تو کہتے کہ میرے باپ کی راہ ہے، کس طرح چھوڑ سکتا ہوں۔ بعض تو اس قدر جاہل مسلمان ہے کہ بچیوں کو قرآن نہیں پڑھاتے اور دینی مسائل نہیں سکھاتے کہ ہمارے باپ دادا سے یہی ہوتا چلا آیا ہے کہ عورتوں کو پڑھانا نہیں چاہیے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے۔ ان کے یہاں لڑکیوں کو مسائل سیکھنا منع ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں کسی کو مسجد بنانا راس نہیں آتا۔ سبحان اللہ، یہ منہ اور مسور کی دال کہتے ہوئے شرم بھی تو نہیں آتی۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ کافروں کی طرح باپ دادا کی رسموں سے حجت بازی نہ کرے، خدا کے حکم پر چلے۔ اگر باپ دادا کی قرآن و حدیث کے مطابق نیک راہ ہو تو اس کو بھی اللہ رسول کی راہ سمجھ لیں گے، سمجھ کر چلیں گے۔ باپ دادا کی رسمیں سمجھ کر نہ چلے۔ بہرحال اس آیت سے معلوم ہوا کہ باپ دادا کی رسمیں اختیار کرنا اور انہیں قرآن و حدیث پر مقدم کرنا کفر کی بات ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں کو کفر سے بچائے اور سچا ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔